मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. एक 135 गाथा. आगे जिसने चित्त की शुद्धता करके टीका हूं भावात्मा विशेष तपस्रण नहीं किया, उसने अपना आत्मा ठग लिया. यह अभिप्राय मन में रखकर व्याख्यान करते हैं. जैन नाम चिन्हो तव चरणों निमलो चित्तो करेवी अपा वंच्यो तेण पर मानुष जमो लहेवी. जिस जीव ने तपस्या बाह्य अभ्यंतर आनंद नो अनुभव, हाँ समझ में आया. अभ्यंतर में अपना आत्मा आनंद का अनुभव, ये अभ्यंतर तप भाव तकेगा. हाँ हाँ. बाह्य में 12 प्रकार में तप. उसने मनुष्य जन्म को पाकर केवल अपना आत्मा ठग लिया. हाँ हाँ हाँ. जो हवा पैसा भेगा करे, आबरू मोटी मेळवे. क्या गया तुम्हारा चिमन में गया? भावना गया. क्या हिम्मत भाई पयावा पैसा नहोता ने बीटला भेगा कर्या छे ने बापा नहोता. हाँ શું કર્યું બાપુ. હા હા. यहाँ तो आचार्य देव मूल बात करता करता मांगे से करो. हाँ हाँ. भावार्थ महान दुर्लभ इस मनुष्य देह को पाकर अनंत काले महान मनुष्य पामो दुर्लभ है. પૈસા મળવા કુટુંબ મળવું એ કઈ દુર્લભ નથી, એ તો અનંતવાર મળ્યું છે. સમજાય છે કાંઈ? આબરૂ મળવી અને 5-50 કરોડ કે અબજ રૂપિયા મળવા એ કઈ દુર્લભ નથી. એ રૂપિયા લાખો તો હતા પેલા.
હવે આ કરોડો થઈ ગયા છે, પણ કરોડની કિંમત કેટલી? 4 લાખ 5 લાખની. 1 કરોડની કિંમત અત્યારે 4-5 લાખની. ભાઈ પહેલાના 5 લાખના 4 કરોડ સરખા. એ શું ચીજ છે? મનુષ્યપણું પામીને જો આત્મા महान दुर्लभ इस मनुष्य देह को पाकर जिसने विषय कषाय सेवन किए, विषय ने कषाय नु सेवन, और क्रोधादि रहित वितराग चिदानंद, कषाय रहित. હવે अभ्यंतर तप कोने कहते हैं, ये बात चलती है. कषाय रहित वितराग चिदानंद, सुख रूपी अमृत कर प्राप्त अपना निर्मल चित. निर्मल चित किसको कहते हैं? कैसे? रागनी मंदता किया वो कोई निर्मल चित नहीं. कषाय रहित वितराग चिदानंद, वितराग राग रहित वितराग चिदानंद ज्ञानानंद एवं वितराग चिदानंद रूपी सुख रूपी अमृत. ये सुख रूपी अमृत. प्राप्त अपना निर्मल चित, वितराग चिदानंद रूपी अमृतना पान કરીને प्राप्त अपना निर्मल. એ निर्मल चित, निर्मल ની ચિત ની આ વ્યાખ્યા. સમજાય છે કાંઈ? બરાબર. सेवन 5 इंद्रियना विषय तो ઝેરના સેવન. दुखનું सेवन और क्रोधादि रही वितराग चिदानंद भगवान का सेवन न किया जाने. वितराग कौन? सर्वज्ञ नहीं. आत्मा में वितराग चिदानंद स्वरूप है. वितराग ज्ञानानंद सुख रूपी अमृत कर. वितराग चिदानंद सुख रूपी अमृत यानी प्राप्त कर अपना निर्मल चित करके. આવી વાત છે. બરાબર. शुभ राग है ये पण मलिन चित है. આકરું કામ છે ભાઈ જગત ને અનાદિ આ સત્ય વસ્તુ. भगवान वितराग चिदानंद स्वरूप है. उसका आश्रय करके जिसने वितराग चिदानंद सुखरूपी अमृत पीकर जेने चित्त का निर्मूल किया है. समझ में आया? चित्त ने निर्मलता. आंखों लागे मानस ने ज्ञानानंद प्रभु आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव. भगवान आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव. बराबर. प्राप्त करके
दयादान ने व्रत भक्ति करे चित्त ने निर्मलता नहीं एम कहते हैं। करू काम है એને અભ્યાસ અનંતકાળનો નહીં ને સ્વ વિષયને છોડી વિતરાગ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એ સ્વ વિષય સમ્યક દર્શનનો વિષય એને છોડી પર વિષયમાં જેના વલણ પછી ભલે શુભ ભાવ કે શુભ હો ક્ષણભંગુ શરીર સારા શરીર ક્ષણમાં પડી જાય નિરોગ તને લાગે બાપુ ભાઈ કે ક્ષણે એની થશે પ્રવીણભાઈ નો દાખલો તો તાજો છે બરાબર હે જવાન અવસ્થા 45 વર્ષ એટલે અત્યારની ઉંમર અપેક્ષા પેલાની અપેક્ષા 45 વર્ષ તો કેતા હાજર થઈ ગયા એમ કેતા અત્યારે 70 તો સાધારણ માણસના એ દેહ છૂટ્યો ભાઈ કેતા હતા ચંદુભાઈ ડાક્ટર કે આંતરમાં એ લોહી રસ્તો હોય એમ સુકાતો જાય અંદર લોહી એમ હરી શકે નહીં ફરી શકે એકદમ સબ આંતરડા થઈ જાય અને પીડા 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 શેની પીડા છે એ આંતરની નથી એના તરફના રાગ ને દ્વેષની પીડા છે એ રાગ દ્વેષમાં પીલાઈ રહ્યો છે એને કે છે એક વાર ચેતની નિર્મળતા તો કરી પ્રભુ આવું મનુષ્યપણું મળ્યું જે કરવાનું છે આ છે બરાબર ચિદાનંદ જૂને ટીકા તો કરે છે ચિત્તની નિર્મળતાની આ વ્યાખ્યા વિતરાગ ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદ વિતરાગી જ્ઞાનાનંદ એ સુખરૂપી અમૃત અમૃત પ્રાપ્ત કર અમૃત કર પ્રાપ્ત એવા ચિદાનંદ વિતરાગ સુખરૂપી અમૃતને પ્રાપ્ત કરીને अपना निर्मल चित करके अनशनादि तप न किया ये बाह्य तपने पीछे निमित्त है ऐसा निर्मल करके तपस्या 12 प्रकार ने न किया हम तो 12 प्रकार ना तप तो अनंतवार किया व्यवहार समझाय છે કાંઈ ધ્યાન में પણ અનંતવાર ક્યાં છે ધ્યાન એટલે આ આત્મા આમ કરીને વિકલ્પથી વિચારમાં રોકાઈ જવું એ ધ્યાન એ પણ અનંતવાર ક્યાં ભગવાનમાં પાતાળ કૂવો છે પ્રભુમાં એમાં અમૃત સુખ ભર્યું છે એ પાતાળ કૂવાને ફોડીને તોડીને જેને અમૃતથી ચિત્તને નિર્મળ કર્યું છે આવી વાતો હોય કસણું પડે એટલે માણસને તો પરમાત્મા પ્રકાશ કે છે સમજાણું કાંઈ है गृहस्थाश्रम में पण सम्यक दर्शन है नहीं उसमें वो भी चिदानंद वितराग का प्राप्त करके चित्त निर्मल करना सम्यक दर्शन है कहते हैं
ग्रस्ताश्रम में क्या आत्मा, क्या ग्रस्ताश्रम में है? आत्मा तो चिदानंद वितराग आनंद स्वरूप भगवान है। उपाधि मानी है, उपाधि હતી કે ની અંદર ચોંટી છે। બાવળ ને વળગીને પકડ્યો કે મને બાવળે મને પકડ્યો છે। વાંદરાની મુઠ્ઠી નથી કઈ, મોર હોય, મોર એમાં શું કહેવાય, ઘડો હે, ઘણો પાણીનો ખાલી એમાં બોર ભર્યા હોય, વાંદરો મુઠ્ઠી નાખે અંદર તો ગરજ કરી, પણ બોર પકડ્યા છે પછી નીકળે નહીં। ખાલી હાથ ગીર્યો, પકડ્યા બોર, નીકળે નહીં। મને પકડ્યો કે કોઈ પકડ્યો નથી તને, તેમ બોર ને પકડીને પકડાઈ ગયો છો તું। હે એમાં બાયડી છોકરા કુટુંબ જળ પદાર્થ, હા હા, એને પકડ્યો, એને મારા જેને હારે કાંઈ સંબંધ નથી, સ્વતંત્ર પરંદર એને કારણે પણમી રહ્યા છે। આ આત્મા પોતાને કારણે પણમી રહ્યો છે, એને કાંઈ સંબંધ કોઈ નહીં। હા હા હા, પણ અજ્ઞાનપણે પર વસ્તુ મારી એમ પકડી અને હું પકડાઈ ગયો, મને કર્મે પકડ્યા એમ અજ્ઞાની માને છે। માર્ગ તો બાપુ આ તો બહારથી મનાવી દીધું છે ને, કે આપવા કરવાનું, દાન કરવાનું, તપ કરવી, ભક્તિ કરવી, મંદિર કરવાનું, એમાં મનાયું છે। ધર્મ એટલે કઠણ પડે જગતને। હા હા, વિષય સુખ છે પરનું પરતરફનું, એમ કીધું પેલું કીધું, વિષય સુખનું સેવન એ પર તરફના બનવાનું। ઝેરના પ્યાલા પીવે છે અનાદિ ક્યાં, એક વાર હામું તો જો પ્રભુ તારી। હા હા, વિતરાગ ચિદાનંદ સુખરૂપી અમૃત કર પ્રાપ્ત। હા 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 હા, એવું જે ચિત્ત નિર્મળ, આવી વ્યાખ્યા છે સુમનભાઈ। હા, આમાં તો 8,000 પગાર ને 10,000 પગાર દોડી શકે છે। ઘરી ગયો મારો ઓલામાં રામજીભાઈ કહે ને, 12 કલાક ના રહેવું પડે છે। અરે અરે હા, પણ હે પણ એ નહીં, આ શેઠિયા દુકાને બે પૈસા ઉઘરાવાના બેઠા, એ બધા શું પકડાઈ ગયા છે ત્યાં। હા હા, શેઠાઈમાં પકડાઈ ગયા, એને વખત મળતો નથી, એમાં નોકરીમાં પકડાઈ ગયા, એમાં વખત મળતો। હા હા, અરે આવા મનુષ્ય દેહમાં દુર્લભતા કેશીમાં। હા હા, હે હા, ઉપાય છે બાપુ, અંદરથી બહારથી ખસીને અંદરમાં જમવું। હે દુનિયા માને ન માને, દુનિયાને ઠીક લાગે ન લાગે, દુનિયા પાસે એને કઈ દુનિયા પાસેથી રિપોર્ટ નથી લેવો। સમજાણું કઈ? ભગવાન આત્મા આ તો પર્યાયની વાત કરે છે। સમજાણું? શું કીધું? ક્રોધાદી રહી વિતરાગ ચિદાનંદ સુખરૂપી અમૃત, એ વર્તમાન પર્યાયની વાત કરે, પણ વસ્તુ પોતે વિતરાગ ચિદાનંદ અમૃત થી ભરેલો તત્વ છે। હા 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 હા, હું ધર્મોના તો કહેતા કે ભાઈ દયા પાડવી, વ્રત પાડવા, ભક્તિ કરવી। હા હા, સમજાય છે કઈ?
આવો મારે છે બહુ. બરાબર. આચાર્ય મહારાજ નો પકાર છે. યોગેન્દ્ર દેવ મુનિ છે. દિગંબર મુનિ વનવાસમાં રહેલા. પુકાર જગતને કરે છે પ્રભુ તારું ચિત્ત નિર્મળ કર. નિર્મળ કરીને પછી 12 પ્રકારની તપસ્યા નિમિત્ત રૂપે હોય છે. બરાબર. સમજાણું કાંઈ? એ નિર્મળની વ્યાખ્યા ભરિત ચિદાનંદ જ્ઞાનાનંદથી ભરિત અવસ્થા. અવસ્થા એટલે પર્યાય નહીં, આ અવસ્થાની વાત છે. જ્ઞાનાનંદ ભરિત અવસ્થા નિશ્ચયથી ભરેલો જ્ઞાન ને આનંદનો સાગર ભગવાન. એના સન્મુખના ચિદાનંદ વિતરાગની અમૃતરૂપી સુખરૂપી અમૃતથી પ્રાપ્ત એનાથી ચિત્ત નિર્મળ થાય કે છે. તો ભગવાનભાઈ અરે અરે મારી બહિરાત્મ બુદ્ધિ છોડી. બહિરાત્મા એટલે જે આત્મામાં નથી. પુણ્ય પાપ ને પુણ્ય પાપના ફળ એ આત્મામાં નથી. એ બહિર ચીજને પોતાની માની અને અંતરાત્મા ચિદાનંદ ને ભૂલ્યો છે. એ કે છે એક વાર હવે એને ભૂલને ભગવાનને યાદ કરીને અંદરથી આવી વ્યાખ્યા કઠણ પડે માણસને. નિશ્ચય ને સત્ય તો આ છે. ક્રિયાકાંડ ગમે તેટલી કરે, વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા, એ બધો રાગ ને દુઃખ છે. મુનિવ્રત ધાર કહ્યું નતું? મુનિવ્રત ધાર એ દુઃખ છે. પંચ મહાવ્રત 6 મૂળ ગુણ એ આત્માના આનંદનું પ્રાપ્તિ નહીં. એમાં સમજાણું કાંઈ? એ દુઃખની પ્રાપ્તિ. આ લોકોને આ કઠણ પડે છે ને. સતત તો આ છે પ્રભુ. હા ટીકા તો ટીકા છે ને જુઓ ના. રાગ છે, પુણ્ય પાપ એ દુઃખ છે. એમાંથી રહિત ચિદાનંદ વિતરાગ સ્વરૂપી અમૃત એનો પ્યાલો પી. તને આનંદ થશે, તારું ચિત્ત નિર્મળ થશે. આવી વાતો છે. બહારના પબકા શરીરના પૈસાનો ના. ઘર વખર્યું 10 લાખ 50 લાખની ઘર વખર્યું મોટી. અરે રે આમાંથી નીકળવું કઠણ પડશે કીધું. ત્યાં એક નતું કહ્યું ભાઈ આપણે તમારા રાજકોટમાં લીલાધરભાઈ ને ઘરે જુઓ તો લાકડા સાફ ના બધું. પૈસા એટલા બધા નહીં પણ પાલિશ. લાકડા ડુંગળું પાછળ ખુરશી હોય ત્યાં મૂકીને નિસરણીઓ શું કહેવાય તમારે દાદર પાલિશ બધા પાલિશ. મને ઠીકારે આને નીકળવું કઠણ પડશે. હા સાહેબી માંથી નીકળવું. અને પોર નહીં કીધું પણ પોર રસિકભાઈ નહીં, શાંતાબેન ના બનેવી રસિકભાઈ રાજકોટ એના બનેવી મણિભાઈ મુંબઈમાં 5 કરોડ રૂપિયા 6 કરોડ આ લેવ કરવા વિનંતી કરી તો આ કરવા ગયા. હાજી બહુ છેટે હતું ત્યાં. હાજી પણ ત્યાંથી જરીક આગા ગયા હતા. આમાં વિજય ગુજરી ગયો ને. વિજય તમારા
તમારો મને એ તો આમાં તાતામાં નોકરી, બહુ છોકરો હોશિયાર હતો. મગજને શાંત બોલીને રહી ગયો તો મહિનો. કુંવારા મહિનો રહી ગયો હતો ને પરણીને આવ્યો હતો. મગજ ઘણું મારાનું, કેટલીનું દર્દ થઈ ગયું. ત્યાં મેં મણિભાઈ ને કઈ હાર કરવા ગયા હતા, ત્યાં એને ગયા એની પાસે મંગળ સંભાળવા. છોકરા બહુ ઉભેલી, એની મા બાપ બધા, કેટલીનું દર્દ. 12 મહિના હજી થયા નથી, ગુજરી ગયો. આપી એની મા એ બજારી પક્કા વાંચી ઓપરેશન કર્યું. 1 વર્ષનું પરિણીતન, 1 વર્ષની પીડા. અરે છોકરો એવો હતો, બુદ્ધિઓ આવો વાંચન. મનુષ્યપણામાં હારી ગયા. બરાબર. અહીં કે છે કે બાપુ તારે જીત મેળવી હોય તો આત્મામાં ચિત્તની નિર્મળતાની વ્યાખ્યા તો જોવા. શુભ વિકલ્પ છે. શુભ વિષય સમજે પરતર્પનો વિષય. ચાહે તો દેવગુરુ શાસ્ત્રની ભક્તિ પણ પરનો વિષય છે. હિન્દી જેની તમારી છે ને 31 ગાથામાં એ દેવગુરુ શાસ્ત્ર, પ્રતિમા, મંદિર એ બધો પર વિષય ઇન્દ્રિય છે. તો એ વસ્તુ ઇન્દ્રિય છે એમ કે છે. એ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. એ ઇન્દ્રિયના વિષયનું સેવન, ચાહે તો શુભ હો કે શુભ, દુઃખરૂપ છે. આવી વ્યાખ્યા આખરી બાપા જગતને મળવી કઠણ. આચાર મહારાજ યોગેન્દ્ર દેવ 1300 વર્ષ પહેલા થયા છે પરમાત્મા પ્રકાશના કરતા. ભગવાન એક વાર સાંભળને પ્રભુ, દુનિયાની સાથે મેળ ખાય કે ન ખાય એની હારી સંબંધ નથી. તારો આત્મા વિતરાગ ચિદાનંદ ભરેલો છે પ્રભુ. એ તો એનું સ્વરૂપ છે. વિતરાગ ચિદાનંદ સુખરૂપી અમૃત, એ તો એનું સ્વરૂપ છે. હવે એના સ્વરૂપ સન્મુખ થઈને એક વાર ચિત્તને નિર્મળ કર. કઈ રીતે કે સુખરૂપી અમૃત કર, પ્રાપ્તના નિર્મળ ચિત્ત કર. અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ લઈને ચિત્તને નિર્મળ કર. જો આ સંતોની વાણી, દિગંબર સંતોના રામબાણ. ભગવાન તો એક વાર આવી જાય ને અંદરમાં. તારો નાથ અંદર અમૃતના સાગર થી ભરેલો પ્રભુ છે ને, અમૃતના સાગર થી ભર્યા હુआ આત્મા તે રહે. એ કેમ બેસે? વિશ્વાસ ન મળે, પ્રતીતિ ન મળે. શુભ ભાવ જે છે, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિ, પૂજાનો ભાવ, એ વિષય છે, રાગ છે. 31મી ગાથામાં કહા હૈ, જે ઇન્દ્રિયમ જેનિતા. ભગવાન કુંકુંદાચાર્ય 31 કહ્યું, પ્રભુ સુન તો સહી, तेरे जड़ इंद्रिया माटी और भाव इंद्रिय, एक विषय का जानने वाली भाव और इसका विषय, तीनों को 31 गाथा में इंद्री कहा है. माय तारी बात बહુ આકરી બાપા. એ ઇન્દ્રિયને જીતીને, એટલે કે ભગવાનની વાણીને તીર્થંકર દેવ પણ ઇન્દ્રિયમાં નાખ્યા ભગવાને. અનિન્દ્રિય પ્રભુ નહીં.
એ તરફના વિષયનું વર્ણ છોડી દે એકવાર. બરાબર. સમજાય છે કાંઈ? તમાર વચન ગુરુદેવ. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.